دیکھیں تو ہمارے پاس تقریباً 14 لاکھ خواتین جو ہیں وہ پڑھ چکے، اب تو خاتون بھی بن گئی ہوں گی، پڑھ کے جا چکی ہیں یہاں سے۔ ہم جتنی رسپیکٹ یہاں دیتے ہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میں بچوں سے جب ہم ایڈریس کرتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح ایڈریس کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر سے، آپ کے بھی بہت سارے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی پنجاب گروپ میں ہوگا، آپ پوچھیں ان سے کہ ہم کتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عزت کرتے ہیں۔ ہوتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی جب تھوڑی سی بھی کوئی ایسی بھنک ہوتی ہے کہ یہ شخص یا اسٹاف ممبر صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی بھی ٹالریٹ نہیں کرتے۔ ہم جتنے بچوں کی کیئر جیسے لڑکوں کی کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم اپنی گرل اسٹوڈنٹس کی اور فیمیل اسٹاف کی، لیڈی اسٹاف کی قدر کرتے ہیں۔ تو ہم اسی جستجو میں ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم شہر کے تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان بچے بچیاں سڑکوں پہ پھریں، سڑکوں پہ نعرے بازی کرتے پھریں، ان گائیڈڈ ہوں، اگریسو ہو جائیں۔ ہم ان تمام پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تنبیہ کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں۔ ان کا مستقبل، ہمارا مستقبل، ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے، انہی نوجوان نے آگے آنا ہے، انہوں نے آگے آ کے ملک کی قیادت سنبھالنی ہے۔ میری تمام پیرنٹس سے، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے بچے ہیں، چاہے وہ دیگر اداروں کے بچے ہیں، سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کے آئیں۔ میرے ساتھی اس میں کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آپ نے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم سے پوچھی گئی کہ ہماری جو بیسمنٹ ہے اس میں دروازے ہیں۔ میڈیا نے خود چیک کیا، پولیس کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی، ہماری پارکنگ میں کوئی دروازے نہیں ہیں۔ پھر یہ کہا گیا کہ جو کالج مینجمنٹ ہے ہو سکتا ہے اس نے ویڈیوز جو ہیں وہ جو ہماری سی سی ٹی وی فوٹیج تھی اس میں سے کچھ ریکارڈنگ شاید ہم نے ڈیلیٹ کی یا کچھ ایسا۔ تو سیٹرڈے نائٹ کو، ہفتے کی رات کو جب یہ پوسٹ لگتی ہے انسٹاگرام کے پیج پہ، اسی رات کو پولیس ہم سے رابطہ کرتی ہے اور پولیس اسی رات 11 بجے 11:40 پہ ہمارے کیمپس میں آتی ہے۔ سیٹرڈے کو بھی ہمارے کیمپس وہ آتی ہے اور انہوں نے آ کے سارا ڈیٹا جو تھا ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز کا وہ کلیکٹ کیا، دیکھا، ہماری آئی ٹی لیب کھلوائی اور ہمارے اس گارڈ کی اٹینڈنس تک چیک کی گئی کہ وہ کس دن چھٹی پر گیا، کس ٹائم چھٹی پر گیا۔ یعنی جیسے ہی یہ میڈیا پہ اس پیج پہ یہ پوسٹ وائرل ہوئی، ہم نے ہر طرح سے جو ہے انویسٹیگیشن کرنے والوں کا ساتھ دیا، بلکہ خود کہا ایک دو اسٹوڈنٹس جن کا ہمیں فوری طور پر پتہ چلا کہ وہ یہ سٹوری لگا رہے ہیں، میں نے خود ان کے گھر کال کی، جو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بیٹا ہمیں اس کا نام پتہ کچھ بتائیں تاکہ ہم اس بچے سے رابطہ کر سکیں۔ ہم بہت پازیٹیو تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے۔ ہماری بیٹیاں یہ تمام جب ہمارے کیمپسز میں ایڈمیشن لیتی ہیں، ہماری سراؤنڈنگ میں آ جاتی ہیں تو یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ ہم ان کی حفاظت اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے ان کی پروٹیکشن ان کے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک ہر چیز انویسٹیگیٹ ہو چکی، ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں۔ ہم نے کوئی چیز میڈیا سے ہائڈ نہیں کی، کوئی چیز پولیس سے ہائڈ نہیں کی، ہم نے تمام باتیں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کی۔ ایسا کوئی واقعہ سرے سے جس کا وجود ہی نہیں، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو ہے ہی نہیں ہے۔ ایک سراسر جو تھا میڈیا سٹنٹ یا پروپیگنڈا جو تھا وہ کیا گیا اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، ابھی جیسے آغا صاحب نے کہا کہ ہم صرف پی جی سی کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، ہم اس وقت پورے پنجاب کے، پورے لاہور کے اسٹوڈنٹس کی یا پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں۔ ہم انہیں سکھانا یہی تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی بے بنیاد بات کے پیچھے لگ کے اس طرح سے اپنے اداروں کو تباہ نہ کریں، اپنی ریاست کے خلاف نہ جائیں۔ ہم انہیں یہی تو سکھانا چاہتے ہیں تعلیمی اداروں میں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ بڑی اندھا دھند جو ہے وہ تقلید کی گئی کچھ چیزوں کی،
सोचे समझे बगैर, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखे बगैर जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ा और सब लोगों ने उसे फॉलो किया। थैंक यू। अच्छा मैडम, अच्छा सर एक सवाल ये है कि वन बाय वन वज़ीर तलीम जो है वो बयान देते हैं, क्या आप समझते हैं कि अगर FIR नहीं हुई तो इस तरह का फैक्ट फाइंडिंग जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, तो वज़ीर तलीम जो है वो इस तरह का बयान दे के क्या वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं? उससे इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए कि उसने ये क्यों कहा? और दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस दिन छुट्टी पे गया था या इससे पहले वो छुट्टी पे चला गया था, और जिस तरह लोग सवाल पूछे हैं सोशल मीडिया पे, प्रोपोगंडा किया गया, एक मुकदमा आज जो है वो दर्ज किया गया है डिफेंस थाने के अंदर, जिसने ये कहा है FIR का मतलब है कि ये तमाम तर प्रोपोगंडा हुआ है, मन गढ़ ये कहानी जो है वो की गई और अदारों के खिलाफ जो है सोची समझी साजिश की गई। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपके ऑनर हैं मियां अमर महमूद साहब, उनको टारगेट किया गया या आपके कॉलेज को टारगेट किया गया? इसके सवाल इसके 2-3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, माशाल्लाह काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। पहले तो मैं आई वांट टू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी, मीडिया एक ताकत है, चाहे वो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है। वी आर थैंकफुल कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जहाँ तक मिनिस्टर साहब की बात है तो ये जवाब तो ज़ाहिर है मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ये क्राउड में वो घिरे हुए हैं, नज़र आ रहा है, वीडियोज़ में आप लोगों ने भी देखा होगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किस तरह जारी कर दिए थे। ये मेरा डोमेन नहीं है कि उन्होंने ये जारी क्यों किया है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक गार्ड का मसला है तो ये जैसे ही पुलिस ने इसको सोशल मीडिया के ज़रिए इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है, ज़ाहिर है ये पोस्ट अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, पुलिस भी उसको देख रही है। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, जी फ़लाँ चीज़ हमें चाहिए, फ़लाँ गार्ड का एड्रेस चाहिए, फ़लाँ गार्ड कहाँ रहता है, इस वक्त कहाँ पे है। तो हमने प्रॉपरली उनको कहा कि जी ही इज़ ऑन लीव फ्रॉम दैट डे और ये भी छुट्टी पे है तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको डिले नहीं किया, उन्होंने बल्कि इसको सबूत से हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकती कि जब तक कोई इवेंट हो ना, जब तक कोई इवेंट टेक प्लेस ना हो, जब तक एक वाक़या हो ना, एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो पुलिस FIR किस पे काटेगी? यानी एक पहले तो देखें, एक इवेंट का होना साबित होना है। हमारा व्यू पॉइंट जो है, जो आगा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबरेट किया है, अनलकीली यानी ये चीज़ें 1 से 10 हो सकती हैं, 10 से 90 हो सकती हैं, लेकिन अनलकीली ये 0 से 100 तक पहुंची हुई है। यानी इसको मैं ये नहीं कहता किसका कसूर है, ज़ाहिर है उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं। और इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैंने भी वो वीडियोज़ देखी हैं, उसमें तकरीबन 8-10 लड़कियां हैं जिनके इंटरव्यूज़ बड़े वायरल हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि जी मैं वहाँ पे थी, चीखो पुकार हुई, वहाँ पे स्क्रीमिंग हुई, वहाँ पे एम्बुलेंस आई, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये सारी कुछ आपने देखा हुआ है। उसमें से 99% स्टूडेंट्स या 98% स्टूडेंट्स वो हैं जो उस कॉलेज की नहीं हैं। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, वेरी लाउड एंड क्लियर मेरा मैसेज है कि उसमें से 95, 96, 97% शायद एक आध बच्ची ऐसी है जिसका कोई इंटरव्यू है वो उस कैंपस से बिलोंग करती है। बाकी हमारे कॉलेज की बच्चियां वो हैं ही नहीं। हमारे यूनिफॉर्म में हो सकती हैं या वो किसी हमारे और इदारे कॉलेज की हमारे की हो सकती हैं, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन दे डू नॉट बिलोंग टू दैट कैंपस पर्टिकुलरली जिसका इस इवेंट में कहा गया है। तो एक ऐसा बच्चा या एक ऐसी बच्ची जो वहाँ से बिलोंग नहीं करती, वो किस तरह ये स्क्रीमिंग, ये एम्बुलेंस, और पुलिस को तो कोई नहीं मिली एम्बुलेंस। देखें एम्बुलेंस आती, फिर एक देखें हमारा एक सिस्टम है, और वो सिस्टम इस तरह होता है कि हर कॉलेज में हमारे एक सेक्शन में, यानी अगर वहाँ पे 60 क्लासेस हैं, वहाँ पे हर क्लास में 3 CRs हैं। इट मीन्स 180 CRs हैं 60 क्लासरूम।